ओके हेर है मैले अघि भनेको थिएँ नि जस्तो किन why that is free radical addition mechanism is only observed in SBr not in HCl and HI भन्यो भने के भने मैले किन HBr को एडिसन मात्रै देखिन्छ त भन्यो भने यही काम यही मेकानिजमको आधारमा एक्सप्लेन गर्नु पर्यो ड्युरिङ dissociation of this organic peroxide homolytic dissociation of organic peroxide certain amount of energy tentatively 90 kilocalorie per mole energy is released and that energy is utilized to dissociate the existing bond between haloacid and the bond dissociation energy for HCl and HF is greater than the energy liberated in the first step. Therefore, the free radical, alkoxy free radical cannot dissociate the HCl and HF bond to produce the fluorine and chlorine free radical. But in case of HI, though bond dissociation takes place due to very low bond dissociation energy, so produce iodine free radical rather than propagating the reaction. यसरी बनेकोले त यसरी reaction propagation गर्नु पर्थ्यो नि त तर त्यो propagation हुनुभन्दा अगाडि नै के हुन्छ भने due to low bond dissociation energy value the iodine free radical will recombine producing I2 molecule. Therefore the free radical mechanism is not observed in case of what HI and only observed in case of what HBr. मैले भने बुझ्या छ सर्टमा के बुझ्नु पर्यो भने यहाँनिर यो पहिलो होमोलाइटिक बन्ड डिसोसिएसन हुँदा 90 किलो क्यालोरी पर मोल को रेन्जमा एनर्जी लिबरेट हुन्छ त्यही लिबरेट भएको एनर्जीले यहाँनिरको यो हेलो एसिडको बन्डलाई चाहिँ डिसोसिएट गर्ने हो अनि त्यो 90 किलो क्यालोरी भन्दा एचएफ को र एचसीएल को बन्ड डिसोसिएसन एनर्जी धेरै बढी छ एचएफ को 135 किलो क्यालोरी पर मोल को रेन्जमा छ भने एचसीएल को 100 किलो क्यालोरी पर मोल को रेन्जमा छ therefore यसरी प्रोड्युस भएको अल्कोक्सी फ्री रेडिकलले यो एचबीआर बन्डलाई टु एचसीएल र एचएफ को बन्डलाई टुक्राउन सकेन त्यो भएर यहाँनिर फ्लोरिन र क्लोरिन फ्री रेडिकल प्रोड्युस भएन अनि त्यो फ्री रेडिकल प्रोड्युस भएन भने चेन प्रोपगेसन हुँदैन र फ्री रेडिकल एडिसन भएन रह्यो एचबीआर र एचआई को एचबीआर को ठिक्क त्यही रेन्जमै छ एचआई को 70 को रेन्जमा छ दुवैको डिसोसिएसन हुन्छ तर due to very low bond dissociation energy in case of HI को केसमा लो dissociation energy को कारणबाट के हुने भयो भने iodine free radical which is produced in this step will combine themselves producing I2 molecule rather than proceeding this propagation state. Therefore this free radical or anti-Markovnikov rule is observed only in case of HBr, not in HF, HCl and what? HI. Is it clear? Yes, sir. ल मैले यहाँनिर एन्टी मार्कोनिको स्टेरियोकेमिस्ट्री भनेर त्यही लेख्दिएको यहाँनिर कन्क्लुजनमा राख्दै पनि छु in the presence of peroxide HBr adds to alkene to form the anti Markovnikov product peroxide producing free radical only HBr has the right bond energy अघि मैले भने नि HCl bond is too strong so it will add according to Markovnikov rule in the presence of peroxide free radical mechanism बाट जाँदैन the HI bond tends to break hydrolytically to form ions, but iodine free radical recombine before propagating the reaction. Yes. Hey? Okay. And this is the mechanism for, we have studied two mechanisms. One is electrophilic addition reaction and another mechanism is what? के mechanism पढ्यो अहिले दुईटा तिमीहरुले पढेको दुईटा मेकानिजम भन्दै त मलाई के पढ्यौ अहिले पढेको फ्री रेडिकल एडिशन मेकानिजम अनि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन गुड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मेकानिजम र फ्री रेडिकल एडिशन मेकानिजम पढ्यो अनि तिनै दुईटा मेकानिजमको आधारमा दुईटा जनरल प्रिन्सिपलहरु थियो जनरलाइज फर्महरु थियो एउटा मार्कोनिकोभ रुल अर्को के एन्टी मार्कोनिकोभ रेडिकल्स रुल अब जसरी भन्छ त्यसरी एक्सप्लेन गर्नु पर्यो मैले कसरी लेख्ने भनेर एक्सप्लेन गरिहाले नेक्स्ट वान इज हेलोजिनेसन एडिसन नै हो नि त पढ्न लागेको त अब हेलोजिनेसन भनेको के भने एडिसन अफ हेलोजिन टु अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्ड
एडिसन हुनको लागि जहिले पनि केमा हुनुपर्छ? इट शुड टेक प्लेस इन व्हाट? Unsaturated form. अनस्याचुरेटेड मा हुनुपर्छ, which will reduce the degree of unsaturation. सुरु दिनबाटै भनेको छु मैले. Therefore, अब अर्को मेकानिजम के पढ्न लाग्यो भने beside these electrophilic addition reaction and beside these two electrophilic addition reaction and free radical addition mechanism, there is another mechanism, that is halogen, addition of halogen to alkene, which is called as halogenation reaction. And between these two extremities, in case of electrophilic addition reaction, electrophile was generated and reaction proceed. And अर्कोमा के भयो भने in case of free radical addition mechanism के भएको थियो? फ्री रेडिकल प्रोड्युस भएको थियो, चेन प्रोपागेसन भएको थियो र प्रोडक्ट बनाएको थियो, राइट? Yes, sir. अब यी दुईटै नभएर के भन्छ भने साइक्लिक हेलोनियम आयन फर्मेसन भएर रिएक्सन प्रोसिड हुन्छ. कसरी म देखाउँछु, दुईटा सँगै सम्झिनु. इन केस अफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्सन, इलेक्ट्रोफाइल वाज जनरेटेड, double bond attack on that particular electrophile producing more stable carbocation and reaction proceed. In case of free radical addition mechanism, due to homolytic bond fusion of the organic peroxide used, that dissociate the haloacid producing bromine free radical, and that bromine free radical will react with substrate giving the product. तर अहिले त्यस्तो होइन, अहिले डिसोसिएट हुँदैन. अहिले के हुन्छ भने त्यो डबल बन्डको दुवै एउटैसँग जोडिन्छ, जस्तो यसरी यहाँ है यो मेकानिजममा. दिस डबल बन्ड पहिला यो हेर अनि त्यसपछि अरु एक्सप्लेन गर्दिन्छु. यो डबल बन्डले अघि फ्री रेडिकल सँग रिएक्सन गराएको थियो अथवा इलेक्ट्रोफाइल सँग जेनेरेसन गराएको थियो. Yes, sir. अहिले त्यस्तो होइन. ब्रोमिन त टुक्रेर जाने भएन, दुईटै ब्रोमिन एटमको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी इक्वल छ. Yes, sir. Br2. त्यो भएर के भइदियो भने यो डबल बन्डले यो Br2 लाई अट्याक गर्यो. अट्याक गरिसकेपछि बल्ल अर्को ब्रोमिन यहाँबाट के भएर गयो त? रिलिज भएर गयो. Yes. Therefore, यो अघि कि यो कार्बनसँग जोडिन्थ्यो कि यो कार्बनसँग जोडिन्थ्यो, अहिले यो दुवै कार्बनसँग जोडिएर यो ब्रोमिनमा पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुने भयो. अब किन यसको इलेक्ट्रोन, यो कार्बनको इलेक्ट्रोन यही छ, यो कार्बनको इलेक्ट्रोन पनि यही छ. अनि यी दुईटा इलेक्ट्रोन कहाँबाट आयो त भने दोज इलेक्ट्रोन आर युटिलाइज्ड फ्रम दी electron present on the outer sphere, outer shell of the halogen atom. Halogen को बाहिरपट्टि 7 वटा इलेक्ट्रोन थियो कि थिएन? त्यही आउटर सर्फेसमा भएको इलेक्ट्रोन कन्ट्रिब्युट गरे भएर इलेक्ट्रोन कन्ट्रिब्युसन कसले गर्ने भयो त? ब्रोमिनले गर्ने भयो. त्यो भएर ब्रोमिनमा के आउने भयो भने पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुने भयो. यसरी दुईटैको शेयरिङ भएर एउटा नयाँ बन्ड फर्मेसन भएर ब्रोमिनमा पोजिटिभ चार्ज अथवा क्लोरिनमा पोजिटिभ चार्ज यसरी डेभलप भएको छ भने त्यसलाई हेलोनियम आयन भन्छ. Therefore, this mechanism takes place not with formation of electrophile, not with the formation of what? Free radical, but this mechanism takes place with the formation of what? Halogen. That is halogen bearing positive charge is called halonium ion. Halogen bearing positive charge is called as what? Halonium ion. And as you see in this structure, that is cyclic form is obtained. किन यसमा पनि बन्डिङ हुने, यसमा पनि बन्डिङ भयो भने त साइक्लिक भयो नि त यो त. Yes, sir. त्यो भएर यो हेलोजिनेसन रिएक्सनलाई हामी के भन्छ भने हेलोजिनेसन रिएक्सन टेक्स प्लेस थ्रु साइक्लिक हेलोनियम आयन फर्मेसन मेकानिजम भन्छ. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन mechanism proceed with the formation of electrophile and it will generate the more stable carbocation. Similarly, free radical addition reaction proceed with the formation of alkoxy free radical, which will again produce bromine free radical, and the reaction proceed with the formation of more stable, that is alkyl free radical. But halogenation reaction takes place with the formation of cyclic halonium ion mechanism. तीनटा सँगै बुझिराखेको छ नि? अब यहाँनिर मैले भने it is the addition of halogen to atom pi bond system. Pi bond मा हिर्काउने हो. The reaction mechanism for alkene halogenation can be described as follows. In the first step of the reaction, अघि मैले
देखाएको छु फर्स्ट स्टेपमा के हुँदो रहेछ त pi bond will attack a bromine molecule and one of the bromine atom will attach to both carbon producing positive charge on bromine and that is called as halonium ion and this cyclic structure is produced, therefore it is called as what cyclic halonium ion mechanism. And अब यहाँ mechanism first step में के बनाया था मैले in the first step of the reaction halogen molecule approaches the electron rich alkene carbon carbon double bond. The halogen atom comes closer to the bond, takes a partial positive charge as its electron and repelled by the electron of the double bond. The atom is electrophilic at this time and is attacked by the pi bond of the electron. It forms an instant single sigma bond to both of the carbon. The bonding of halogen is special in this intermediate. At this moment, halogen ion will be a positive charge and it will be called as what? Halonium ion. Therefore, यो अरु जे भने पनि यो स्टेपहरु के हो भने ब्रोमिन डबल बन्डको नजिक जान्छ डबल बन्डको नजिक गइसकेपछि त्यसमा पार्शियल पोजिटिभ र पार्शियल नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ पार्शियल पोजिटिभ चार्ज भएको ठाउँमा डबल बन्डले हिर्काउँछ अनि एउटा ब्रोमिन त्यसमा जोडिन्छ र ब्रोमिनमा पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ दैट इज कॉल्ड व्हाट हेलोनियम आयन अनि अब यो मेकानिजममा के भन्छ ल यहाँ मेकानिजम हेरेर के हो नि त हेलोजनको एडिशन हुँदा यो डबल बन्डले अघि भने जस्तो दिस डबल बन्ड विल अट्याक अन दिस हेलोजन एटम राइट डबल बन्डले हेलोजनमा हिर्कायो भनेको जस्तै यहाँ अहिले स्पेसिफिक एक्जाम्पल लेखेको मैले दिस डबल बन्ड अट्याक अन दिस हेलोजन एटम राइट एन्ड अघि के देखाएको थियो यसमा पार्शियल पोजिटिभ चार्ज छ देयरफोर यो पार्शियल पोजिटिभ चार्ज डेभलप भएको ठाउँमा यहाँनिर एउटा आएर जोडियो भने यो ब्रोमिन यहाँबाट के भएर जाने भयो त देयरफोर अर्को मेकानिजम यही स्टेपमा के देखाएको दिस डबल बन्ड विल अट्याक अन वान अफ द हेलोजन एटम एन्ड अनदर हेलोजन एटम विल डिसोसिएट फ्रम इट टेकिङ इलेक्ट्रोन देयरफोर इट विल बियर व्हाट नेगेटिभ चार्ज देयरफोर यसमा पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुने भयो यहाँ भित्रपट्टि देखाएको छ बाहिर देखाएर हुन्छ जता देखाऊ नो प्रब्लम अब यहाँनिर यो चारवटा इलेक्ट्रोन चारवटै छ यो दुईटा इलेक्ट्रोन इ बन्डिङमा खर्च भएको भएर इट विल डेभलप व्हाट पोजिटिभ चार्ज अन इट यस देयरफोर यसरी बनेको हेलोजनमा पोजिटिभ चार्ज भएकोलाई हामी हेलोनियम आयन भन्यो एन्ड दिस हेलोनियम आयन एज ड्युरिङ फर्मेसन अफ हेलोनियम आयन एज साइक्लिक स्ट्रक्चर इज प्रोड्युस्ड दिस इज अल्सो कॉल्ड एज द रिएक्शन प्रोसीड थ्रू साइक्लिक हेलोनियम आयन फर्मेसन मेकानिजम इज इट क्लियर यस सर ओके इन सेकेन्ड स्टेप दिस यहाँनिर पोजिटिभ चार्ज डेभलप भएको छ अब के हुन्छ भने सेकेन्ड स्टेपमा सो प्रोड्युस नेगेटिभ आयन यहाँनिर एक्स माइनस भएर निस्केको छ कि छैन दिस हेलाइड आयन विल अट्याक अन आइदर दिस कार्बन or it will attack on this carbon यो दुईटा मध्ये एउटा कार्बनमा हिर्काउँछ अनि एउटा कार्बनमा हिर्काइसकेपछि यो कार्बनको त पहिले नै टेट्राभ्यालेन्सी फुलफिल छ काउन्ट गर त 1 2 3 4 टेट्राभ्यालेन्सी फुलफिल छ नि दुवै कार्बनको त्यो भएर अर्को हेलोजन नेगेटिभ चार्ज बियरिङ स्पेसिसले यसमा अट्याक गर्यो भने अघिको एक्जिस्टिङ बन्ड त्यहाँबाट के भएर जानु पर्यो त डिसोसिएट भएर जानु पर्यो अदरवाइज पेन्टाभ्यालेन्सी एक्जिस्ट हुन्छ पेन्टाभ्यालेन्सी एक्जिस्ट भएको मोलिक्युल त स्टेबल हुँदैन देयरफोर सेकेन्ड स्टेप द सो प्रोड्युस हेलाइड आयन विल अट्याक अन आइदर दिस कार्बन or this carbon and the existing bond will get dissociate therefore यो एक्स ले यसमा हिर्कायो अनि यो कार्बन सँग जोडिएको एउटा हेलोजनको बन्ड यहाँबाट के भएर जाने भयो त टुक्रेर जाने भयो therefore यो हेलोजन एटम यसमा गएर अट्याच भयो यसको यो कार्बनको टेट्राभ्यालेन्सी पनि फुलफिल भयो अनि यो बन्ड यहाँबाट टुक्रेर गइसकेपछि अघि यसले इलेक्ट्रोन कन्ट्रिब्युट गरिरहेको थियो नि त अर्कोलाई त्यो भएर यसमा कस्तो चार्ज डेभलप भएको थियो पोजिटिभ अब यो बन्ड टुक्रेपछि त यहाँको इलेक्ट्रोन यसले लिएर जाने भयो नि त लिएर गइसकेपछि अब त्यसको पोजिटिभ चार्ज पनि नलिफाई हुने भयो देयरफोर एउटा एक्स यसमा जोडिने भयो अर्को एक्स यसमा जोडिने भयो एन्ड दिस इज द हेलोजिनेसन मेकानिजम भनेको है मेकानिजममा क्लियर हुनु के हुन्छ रे फर्स्ट स्टेप इन फर्स्ट स्टेप
this double bond will attack on one of the bromine atom, and another Yes. bromine atom will detach from it by taking the electron, shared pair of electron. Therefore, it will be a negative charge on it, and the bromine atom will attach on this both carbon, producing the cyclic structure. As the bromine bears positive charge, it is called as halonium ion, and the cyclic structure, production of cyclic structure, we can give it another name, that is cyclic brominium ion formation mechanism. Chlorine जोड्यो भने chlorinium ion formation mechanism, therefore cyclic halonium ion formation mechanism भने मैले. In second step, in second step मा के हुन्छ, second step मा the negative charge produced in the first step will attack on this carbon, and the existing bond will get detached, and the positive charge present on this halogen atom will also get nullified. Therefore, two bromine atom will attach anti-parallelly. किन anti-parallelly हुन्छ यहाँ हेर, यो mechanism पहिलो step बुझेको छ कि छैन? Is there any confusion regarding the first step of the mechanism? No. फर्स्ट स्टेपमा के भयो भन त, डबल बन्डले कसलाई हिर्कायो? Halogen. Halogenलाई. One of the one halogen. हेलोजन एटमले शेयर पेयर के गरेर निस्क्यो त, लिएर निस्किन्छ. Therefore, इलेक्ट्रोन लिएर निस्केको चार्ज नेगेटिभ भयो, अनि यसमा इलेक्ट्रोनको डिफिसियन्सी भयो, त्यो भएर त्यो कस्तो भयो त, पोजिटिभ भयो. यसमा पोजिटिभ चार्ज डेभलप भयो, अनि दुवै कार्बनसँग जोडिएको भएर यो चाहिँ साइक्लिक स्ट्रक्चर पनि बनायो, साइक्लिक हेलोनियम आयन फर्मेसन मेकानिजम भयो भनेको यो स्ट्रक्चर. अब सेकेन्ड अघि फ्री रेडिकल प्रोड्युस हुन्थ्यो अनि इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्युस हुन्थ्यो, अहिले के फर्मेसन भयो त, हेलोनियम आयन फर्मेसन भयो. अनि यो हेलोनियम आयनमा अब अघि जस्तो के हुने भयो त, एनायनिक स्पेसिसले हिर्काउने भयो. हिर्काउँदा कि यो कार्बनमा हिर्काउँछ कि यो कार्बनमा हिर्काउँछ, राइट? अनि त्यो कार्बनमा जुन कार्बनमा एट्याक गर्छ त्यो कार्बनमा त पेन्टा भ्यालेन्सी हुन्छ नि त. अब त पेन्टा भ्यालेन्सी एक्जिस्ट हुने भएको भएर एक्जिस्टिङ बन्ड त्यहाँबाट के भएर जानुपर्छ, टुक्रेर जानु पर्यो. कसले कताको टुक्रिने त भन्यो भने जुन मोर इलेक्ट्रोन नेगेटिभसँग जोडिएको छ त्यही टुक्रिने हो. यो कार्बन त यहाँनिर इलेक्ट्रोन नेगेटिभ हेलोजन एटमसँग जोडिएको छ. त्यो भएर यो बन्ड यहाँबाट के भयो त, यो यसले यहाँ हिर्काउन साथ यो बन्ड यहाँबाट टुक्रेर जान्छ. त्यो भएर यो टुक्रेर गयो भने यो हेलोजन यससँग जोडियो, यो अहिले सेकेन्ड स्टेपको हेलोजन यससँग जोडियो. ठिक छ? जोडिसकेपछि यसले त इलेक्ट्रोन लिएर गयो नि त यहाँबाट. Therefore, as it takes this shared pair of electron, the positive charge developed on this halogen atom will also get neutralized. अघि इलेक्ट्रोन दिएको भएर पोजिटिभ चार्ज आएको थियो, अब अघि दिएको इलेक्ट्रोन फिर्ता लिन पायो भने त त्यो पोजिटिभ चार्ज के हुने भयो त, न्यूट्रलाइज हुने भयो. Therefore, यहाँ पनि x जोडियो, यहाँ पनि x जोडियो, राइट? अनि यो एडिसन जहिले पनि एन्टी म्यानरमा हुन्छ, किनभने यो माथिपट्टि त हेर त अब हिन्ड्रेन्स बढी हुन्छ नि त. यो मैले देखाएको स्ट्रक्चरमा यो अघि जुन साइडमा हेलोजन जोडिएको थियो त्यही साइडबाट गएर अर्को हेलाइड आयनले एट्याक गर्ने चान्स के हुन्छ, अब कम हुन्छ, किनभने त्यतातिर त धेरै एटमहरू एट्याच भएको छ नि त. हिन्ड्रेन्स बढी छ नि, क्राउडेड स्ट्रक्चर बढी छ. देयरफोर त्यसको अघि हेलोजन जुन डिरेक्सनमा जोडिएको थियो त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा क्राउडेन्स के हुन्छ, कम हुन्छ. त्यो भएर क्राउडिङ स्ट्रक्चर कम भएको भएर जहिले पनि हिर्काउने काम कहाँबाट हुन्छ भने अघि जता जोडिएको थियो त्यसको अपोजिटबाट हिर्काउँछ. देयरफोर मैले यहाँ देखाएको पनि एउटा हेलोजन एउटा डिरेक्सनमा जोडियो भने अर्को हेलोजन कता जोडिन्छ भनेको, अपोजिट डिरेक्सनमा. देयरफोर हेलोजिनेसन रिएक्सनमा के सम्झिनु पर्यो तिमीहरूले भने हेलोजिनेसन रिएक्सन टेक्स प्लेस विथ द फर्मेसन अफ साइक्लिक हेलोनियम आयन मेकानिजम, राइट? Yes. And it always takes place with anti-addition. Is it clear? Did you cut the point? Yes. Anti-addition भनेको के? अपोजिट साइडको एडिसन.
दुईटा हेलोजिन एटम जोडिने काम एउटा हेलोजिन एउटा डाइरेक्सनमा जोडिएको छ भने अर्को हेलोजिन कहाँ जोडिन्छ भनेको अपोजिट डाइरेक्सनमा अपोजिट डाइरेक्सनमा जोडिन्छ भनेको बुझ्यो तुम्हारा तीनटा मेकानिजमसँग क्लियर हुनु एडिसन रियाक्सनमा सुन है अब यही नै हो मेकानिजम यो तीनटा हो अरु छैन unsaturated compound will react with certain substrate whatever it may be either electrophilic addition reaction it may be free radical addition reaction or it may be halogenation reaction तीनटा टाइपको पढ्यो नि त हामी Yes, sir. तीनवटै टाइपमा के हो भने क्लियर हुनुपर्ने either you talk about the electrophilic addition reaction or you talk about the free radical addition reaction but never call it as Markovnikov addition reaction anti Markovnikov addition reaction भन्नु हुँदैन Markovnikov भनेको त electrophilic addition reaction को एउटा जनरलाइज फर्म हो Yes, sir. anti Markovnikov भनेको free radical addition reaction को एउटा जनरलाइज फर्म हो therefore धेरै जना कहाँनिर कन्फ्युजन हुन्छ भने we have studied about free radical addition anti Markovnikov addition we have studied Markovnikov addition भन्छ त्यो होइन Markovnikov addition is the type of is the generalized form of electrophilic addition reaction anti Markovnikov product is the generalized form of what free radical addition reaction therefore we have studied three addition reaction one is electrophilic addition reaction another one is free radical addition reaction and third one is what halogenation reaction Halogen. right in case of free radical addition reaction or electrophilic addition or halogenation the substrate will always be what must always be unsaturated then unsaturated substrate will attack a certain substrate giving the product and so produced product reduces the degree of unsaturation of the starting material in case of electrophilic addition reaction electrophile will be generated and the double bond will attack on that electrophile producing more stable carbocation and required product will be obtained in case of free radical addition reaction in presence of heat organic peroxide dissociate producing alkoxy free radical which will react with hydrogen bromide producing bromine free radical and the required product will be obtained as a result of chain propagation step and in case of halogenation reaction the pi bond will attack an halogen atom producing cyclic halonium ion and from anti-addition the reaction completes decreasing the unsaturation of the substrate molecule is it clear Yes, sir. केही कन्फ्युजन छ भने आस्क मी अदरवाइज म अर्को यसैको आधारमा अर्को एउटा रियाक्सन छ त्यो पनि सँगै भनिदिइहाल्छु र सजिलो हुन्छ तिमीहरूलाई छैन सर ल एकपल्ट हेर कन्फ्युजन हुन सक्छ भयो भने त आई विल हेल्प यु म छँदैछु केही प्रब्लम फिल गर्नु परेन यहाँसम्म सबैलाई है यहाँ कति जना देखिन्छ यहाँ 21 जना देखिन्छ मैले एक दुई जनाको मात्रै साउन्ड सुनिरहेको छु के तिमीहरूले नबुझ्या हुनु पर्यो बुझिरहेको छ नि म्युट गरेको सर तर बुझिरहेको छु ल ल ठीक छ गुड ओके नेक्स्ट वान यो मार्कोनिकोभको मैले यसैमा भने हेलोजिनेसनमा अब यहाँ हेर यी दुईटै आधारमा हामी अर्को एउटा चाहिँ मैले यहाँ सँगै भनिदिन्छु यो हेलोजिनेसन पछि हेरौँला हेलो आइडेन्टिटी फर्मेसन दिस मेकानिजम मैले यहाँनिर यो एक्सप्लेन गर्न खोजेको सँगै सजिलो हुन्छ भनेर है यहाँ बिचमा स्केप भएको छ त्यो पढाउँछु हेलो आइडेन्टिटी फर्मेसन भने कस्तो हो भने तिमीहरूले पेरोक्साइड नराख्दै छोटरी बुझ्दा के पढ्यो भने पेरोक्साइड नराख्दै HCl HBr HI को एडिसन गर्यो राइट इन एब्सेन्स अफ पेरोक्साइड you add HCl HBr HI in unsaturated compound that was electrophilic addition reaction in अनि सेकेन्डमा के गर्यो भने ठीक छ अब यो 10 मिनेटमा यो सकिन्छ हेर्दै जाऊ सेकेन्डमा हामी के गर्यौं भने इन प्रेजेन्स अफ अर्गानिक पेरोक्साइड HBr को एडिसन गराएँ राइट किन HBr मा मात्रै हुन्छ त्यो पनि भने मैले यस सर अनि अर्कोमा के पढ्यो भने हेलोजिन को एडिसन गराए प्योर ग्यासियस हेलोजिन को एडिसन गराएको हो त्यो है अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हेलोजिन वाटर भनेको X2 युज गराएको थियो नि अघि X2 युज गराएको थियो याद छ Halogenation. हेलोजिनेसनमा X2 एड गराएको थियो नि त त्यस्तै यसमा X2 यहाँनिर ल यो X2 सँगै यो ग्यासियस हेलोजिन युज गरेको हो यो
हेलोजिन वाटर युज गर्यो भने मेकानिजम यस्तै हुन्छ, प्रोडक्ट अर्कै बन्छ। बुझाए? यो ग्यासियस हेलोजिन, प्योर हेलोजिन, हाई कन्सन्ट्रेसन अफ हेलोजिन युज गर्यो, सिम्पली ग्यासियस हेलोजिन युज गर्यो, राइट? Yes. अब त्यही हेलोजिन वाटर युज गर्यो भने मेकानिजम यस्तै हुन्छ, प्रोडक्ट अर्कै बन्छ। के हुन्छ भने यो सेकेन्ड स्टेप पनि यहाँनिर सेकेन्ड स्टेपमा Yes. यो फर्स्ट स्टेप सेम नै हुन्छ। सेकेन्ड स्टेपमा यहाँनिर निस्केको हेलाइड आयनले एट्याक गर्नुभन्दा पहिल्यै सल्भेन्टमा भएको वाटर मलिक्युलले यसमा एट्याक गरिदिन्छ र अर्कै प्रोडक्ट बन्छ। Okay. We have none. मेकानिजम यस्तै हो। के हुन्छ, एक्वस मिडियममा क्लोरिन वाटर, ब्रोमिन वाटर, हेलोजिन वाटर युज गर्यो भने इन सेकेन्ड स्टेप द वाटर मलिक्युल विल अट्याक अन दिस हेलोनियम आयन प्रोड्युसिङ द डिफ्रेन्ट प्रोडक्ट। अनि त्यो डिफ्रेन्ट प्रोडक्ट कसरी बनाउँछ म यहाँ देखाउँछु। हेर है, प्रोडक्ट मात्रै देखाउँछु अनि त्यसपछि एक्सप्लेन गर्छु र सजिलो हुन्छ। जस्तो अघि ग्यासियस हेलोजिन युज गर्यो, अहिले मैले के युज गरिरहेको छु? हेलोजिन वाटर युज गरेको छु है, हेलोजिन वाटर युज गरेको छु। अब के भयो त हेर त, यो X2 भयो नि त। यस सर। यसबाट हेलोनियम आयन फर्मेसन भयो, अनडाउटली अघि जसरी बनाएको थियो त्यसरी बन्यो यो त प्रब्लम भएन नि। यस सर यहाँसम्म। अब सेकेन्ड स्टेपमा अघि के थियो, ग्यासियस युज गर्दा अरू केही पनि सल्भेन्ट थिएन, यही X- ले गएर अपोजिट डिरेक्सनबाट हिर्काएको थियो र एन्टी प्रोडक्ट बनाएको थियो, राइट? Yes. अहिले पनि एडिसन त एन्टी नै हुन्छ, किनभने यो माथिपट्टि क्राउडेड छ अथवा जतापट्टि जोडिएको छ त्यतापट्टि क्राउडेन्स बढी हुन्छ। हिर्काउनु त जहिले पनि कुन डिरेक्सनबाट हो त? Opposite. वाटर मलिक्युलले पनि क्राउडिङ इफेक्ट कम हुने भएको भएर अपोजिट डिरेक्सनबाट हिर्कायो, ठिक छ? Yes. अघि वाटर थिएन, अहिले वाटर मलिक्युलले हिर्कायो, कुरा उही हो नि त। अब वाटर मलिक्युलले हिर्काउँदा त सर त्यसमा नेगेटिभ चार्ज छैन भन्ने कन्फ्युजन हुन्छ कसैलाई। अनि मैले सुरुमै भनेको थिएँ तिमीलाई, क्लासमै फिजिकली तिम्रो मेरो भेटभाव बेलै मैले के भनेको थिएँ भने न्यूक्लियोफाइल भनेको नेगेटिभ चार्ज स्पेसिस पनि हुन्छ, न्यूट्रल स्पेसिसहरू पनि हुन्छ, बट दैट शुड हैव द लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन टु बी डोनेटेड टु अनदर स्पेसिस भनेको थियो, राइट? नेगेटिभ चार्ज भएको मात्रै न्यूक्लियोफाइल होइन, न्यूट्रल स्पेसिसहरूले पनि न्यूक्लियोफाइलको काम गरेको हुन्छ, बट दे शुड हैव द लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन एन्ड दोज लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन शुड बी डोनेटेड टु अनदर स्पेसिस इफ निडेड भनेको थियो, राइट? Yes. त्यो भएर वाटरको अक्सिजनमा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ कि छैन? यही लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनले केमा हिर्काउँछ त? कार्बनमा हिर्काउँछ। ब्रोमाइड आयनले हिर्काए जस्तो अहिले कसले हिर्काउँछ त? Water. वाटरले हिर्काउँछ, वाटरमा अक्सिजनमा प्रेजेन्ट भएको लोन पेयरले हिर्काउँछ, राइट? Yes. अब के भयो त, अघि प्योर ग्यासियस ब्रोमिन युज गर्दा यो हेलाइड आयनले हिर्काएको थियो, अहिले सल्भेन्ट युज गरेको छ भने त सल्भेन्टमा त त्यसको कन्सन्ट्रेसन बढी हुन्छ नि त, जेको कन्सन्ट्रेसन बढी हुन्छ त्यसैले हिर्काउने हो। अनि वाटरको कन्सन्ट्रेसन बढी भयो, त्यो भएर यो वाटर मलिक्युलको अक्सिजनमा प्रेजेन्ट भएको लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनले यो कार्बनमा हिर्कायो। अब के भयो त, हिर्काइसकेपछि त यो अक्सिजन गएर यो कार्बनमा जोडिन्छ। अक्सिजन कार्बनमा जोडिसकेपछि दिस कार्बन विल हैव द अगेन पेन्टाभ्यालेन्सी। So that existing bond should be dissociated. त्यो भएर यो अघि प्रेजेन्ट भएको यो बन्ड यहाँबाट के भएर जाने भयो त? डिसोसिएट भएर जाने भयो। डिसोसिएट भएर जाँदा यसको इलेक्ट्रोन लिएर गयो, त्यो भएर यहाँ भएको पोजिटिभ चार्ज नलिफाई भयो, एक्स यहाँ जोडियो, ठीक छ? अब यहाँ के जोडियो त? अक्सिजनले हिर्काएको भएर अक्सिजन जोडियो, अक्सिजनको दुईटा हाइड्रोजन यहाँ जोडियो, हो कि हैन? यो स्ट्रक्चर लेखेको बुझ्छ? यो अक्सिजन यो कार्बनमा जोडियो, यो कार्बनमा अक्सिजन जोडियो, यो अक्सिजनसँग दुईटा हाइड्रोजन छ, दुईटा हाइड्रोजन जस्ताको तस्तै लेखेँ रह्यो। सिन्स द इलेक्ट्रोन इज कन्ट्रिब्युटेड बाइ दिस अक्सिजन, अक्सिजनले अर्कोमा कन्ट्रिब्युट गरे भएर इलेक्ट्रोन कन्ट्रिब्युट गरेको चिजलाई हामी के चार्ज लेख्छ त? पोजिटिभ चार्ज। त्यो भएर अघि त्यस्तो थिएन, अहिले अक्सिजनले इलेक्ट्रोन डोनेट गरे भएर अक्सिजनमा कस्तो चार्ज आउने भयो? पोजिटिभ चार्ज आउने भयो, राइट? अब सल्भेन्टको वाटर मलिक्युल त त्यहाँ त कति छ कति छ नि? अनि अब के हुन्छ, यही अर्को वाटर मलिक्युलले यहाँको हाइड्रोजन तान्छ अनि H3O+ बनाउँछ,
अनि यो H+ तानिसकेपछि यहाँनिरको इलेक्ट्रोन केमा ट्रान्सफर हुन्छ त अक्सिजनमा ट्रान्सफर हुन्छ अघि भएको इलेक्ट्रोन कम जुन इलेक्ट्रोन थियो त्यो इलेक्ट्रोन अक्सिजनले पाइसकेपछि यसको भ्यालेन्सी पनि के हुन्छ फुलफिल हुन्छ देयरफोर यो पोजिटिभ चार्ज पनि न्यूट्रलाइज हुन्छ बुझाएछ मेकानिजम Yes, sir. Yes, sir. बुझिरहेको छु। के भयो त if you use pure halogen two halogen atom are attached from anti direction and that mechanism is called as halogenation reaction right Sir. if you use halogen water तिमीले halogen water युज गर्यौ भने के हुँदो रहेछ त भने एउटामा halogen जोडिदो रहेछ अर्कोमा गएर के जोडिदो रहेछ त हाइड्रोक्साइड आयन जोडिदो रहेछ राइट त्यही एडजसेन्ट पोजिसनमा हेलोजिन र हाइड्रोक्साइड आयन जोडिएको कम्पाउन्डलाई हेलोहाइड्रिन भन्छ त्यो भएर व्हाट इज हेलोहाइड्रिन अथवा हेलोहाइड्रिन फर्मेसन भन्यो भने एडजसेन्ट पोजिसनमा इफ यु युज halogen water to the unsaturated compound then halogen will attach on one carbon and to adjacent carbon hydroxide ion will get attached and that particular compound will be called as what helohydrin a helohydrin is a functional group in which a halogen and hydroxyl are bonded to adjacent carbon atom right Yes. Yes, sir. helohydrin formation involves the addition of halogen and hydroxyl to adjacent carbon adjacent में जोड़ियो Halohydrin are usually prepared by the treatment of alkene with halogen in presence of water. Yes, sir. यही मेकानिजम थियो अनि यही मेकानिजम हुँदाखेरि दिस टेक्स प्लेस थ्रु के मेकानिजमबाट गयो त यो साइक्लिक हेलोनियम आयन फर्मेसन मेकानिजमबाट गयो दिस इज द मेकानिजम एन्ड दिस इज कॉल्ड एज हेलोहाइड्रिन फर्मेसन है त्यो भएर यहाँसम्म पढ सुन है यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ र छ भने भन्दै गर म एक्सप्लेन गर्दै जाउँला है केही प्रब्लम हुँदैन अब के गर्नु पर्यो भने तिमीहरुले यहाँ सुन मैले भनेको तीनटा रिएक्सन मेकानिजम पढाए अहिले you have to study about the electrophilic addition reaction you have to study about free radical addition reaction and finally you have to study about what Halogenation. equally halohydrin formation halogenation and halohydrin formation difference is that in case of halogenation pure halogenation reaction we use gaseous halogen therefore Yes, both halogen atom are attached from anti direction yes, sir. in case of halohydrin formation we use halogen water therefore one halogen atom and another hydroxide will be attached to substrate molecule from again anti direction and the molecule containing halogen and hydroxide to adjacent position are called halohydrin compounds Yes, sir. ठीक छ Yes, sir. Yes, sir. ल यहाँसम्म पढ है आज यति गरे अब फेरि टाइम पनि सिदिने बेला भयो ठिकै छ आज यति गरौँ Yes, sir. र नेक्स्ट टाइम मैले पर्सि अब भोलि चाहिँ मैले फेरि सेकेन्ड इयरलाई क्लास लिनुपर्छ पर्सि फेरि यही टाइममा गरौँ ल हुन्छ सर अनि तिमीले त्यति बेलासम्म यो प्र्याक्टिस गर अनि अरु केही कन्फ्युजन भयो भने यु फिल फ्री टु आस्क विथ मी है तिमीलाई केही कन्फ्युजन त पर्दै सरले के भन्छ सरले यसरी भन्दाखेरि झन् गाह्रो हुन्छ कि भनेर सोध्न डराउनु परेन आई विल हेल्प यु तिमीलाई केही कन्फ्युजन भयो भने हेर्दै जाऊ स्लाइडहरु त पाएको छ नि Yes, sir. Yes, sir. ल त्यसबाटै डिस्कस गर्दै जाउँ ल ओके इन्जोय स्टे सेफ बाइ Thank you, sir. Bye, bye. Bye. Sir. Dear child.